अकाली दल का बीजेपी ते वड्डा इल्जाम। बीजेपी खेतरी पार्टियां नूं खत्म करन दी रच रही है साजिश। शिव सेना ते जेडीयू दी दित्ती उदाहरण। मनप्रीत इयाली ते बीजेपी दे नाल मुलाकातां दे लाए इल्जाम। अकाली दल के इल्जामां ते मनप्रीत इयाली दा जवाब। क्या मनजिंदर सिरसा दे नाल मेरी मुलाकात दा दित्ता जावे सबूत। सिरसा ने भी इयाली दे नाल मुलाकात दी गल नकारी। फुट दा सेक चल रहे अकाली दल की अज फिर अहम बैठक। कार्यकारी हलका इंचार्जां दे नाल सुखबीर बादल करनगे मीटिंग। वर्किंग कमेटी के मैंबरां दे नाल भी होवेगा मंथन। कैबिनेट मीटिंग दे विच नवीं क्रैशर पॉलिसी नूं मंजूरी। 20 रुपए फुट मिलेगी बजरी। माइनिंग पॉलिसी दे विच भी 100 साइटां ते 9 रुपए फुट मिलेगा रेता। घरां दी जरूरत दे लई लोक जेसीबी दे नाल 3 फुट तक पुट सकणगे मिट्टी। ऐसी विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप नूं लैके मान सरकार होई सख्त। मुख्यमंत्री की प्राइवेट कॉलेजां नूं सख्त हिदायत। विद्यार्थियों नूं तुरंत जारी किए जाण सर्टिफिकेट। अमृतसर दे विच स्पीकर कुलतार संधवा दे सुरक्षा मुलाजमां ने ट्रक ड्राइवर दे नाल कीती कुटमार। रस्ता ना देण ते भड़के सुरक्षा मुलाजम चुपचाप वेखदे रहे स्पीकर संधवा। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर का अस्तीफा होया मंजूर। सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा के वलों भाईचार तो बाद दिता गया सी अस्तीफा। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल अज मुख्यमंत्री दे नाल करनगे मुलाकात। HSGPC मामले दे विच पंजाब सरकार दे वलों धिर बनन दा चुक्कणगे मुद्दा। बेअदबी गोलीकांड मसले ते भी करनगे चर्चा। रखड़ पुनिया ते बाबा बकाला दे विच अज आम आदमी पार्टी करेगी सियासी रैली। मुख्यमंत्री मान रैली नूं करनगे संबोधन। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग पंजाब बुलेटिन दे विच बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। उम्मीद है तुसीं सारे खैरियत दे नाल होंगे। खबरां दी शुरुआत करदे हां सब तो पहलां श्रोमणी अकाली दल तो। श्रोमणी अकाली दल ने पुराने भाईवाल बीजेपी ते अकाली दल दे विच फुट पाउण दे गंभीर इल्जाम लगाए ने ते पार्टी अंदर विरोधी सुर रखण वालिआं नूं भी सख्त चेतावनी दित्ती है। अकाली दल ने यह भी स्पष्ट कर दिता है कि सुखबीर ही पार्टी प्रधान बने रहणगे। सरदार सुखबीर सिंह बादल प्रधान सी, प्रधान हन ते प्रधान रहणगे। श्रोमणी अकाली दल का ढांचा भंग होने तो बाद सुखबीर बादल की अगवाई च श्रोमणी अकाली दल के जिला प्रधानों की मीटिंग हुई ते मीटिंग तो सारिਆਂ ने एक सुर ਦੇ सुखबीर बादल के प्रधान बने रहने का नारा मारिया ते नाल ये भी साफ कर दिता है कि सुखबीर बादल ते उंगली करने वालिਆਂ ਨੂੰ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जे किसी ने भी श्रोमणी अकाली दल के उस प्रधान जिहड़ा शानामती इतिहास वाली पार्टी का प्रधान है ਉਹਦੇ विरुद्ध तुसीं किसी तरह का कोई अजिहा प्रचार करो, कूड़ प्रचार करो, कोई किंतु परंतु करो, कोई लांछन लाने की कोशिश करो, बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। सुखबीर बादल प्रधान बने रहणगे ये तो अकाली दल ने स्पष्ट किया ही है। इस दे नाल ही अकाली दल ने बीजेपी ते अकाली दल नूं कमजोर करन ते खेतरी पार्टियां नूं खत्म करन दा इल्जाम लगाया कि बीजेपी किसी भी रूप विच सारे चाहे देश च उन्होंने ओपोजिशन रीजनल पार्टी नूं खाण दा यतन कीता, पंजाब च भी कामयाबी नहीं मिलूगी। बीजेपी साडा जूनियर पार्टनर बन के चलदा रहा। अज उन्हां दी मंशा है कि असीं एक सीनियर के तौर पर पंजाब विच प्रवेश करिए, तां ओह अकाली दल च फुट पाउण ते लग्गिआ, जो सानूं अकाली दल नूं परवाह नहीं है। मनप्रीत इयाली ने पार्टी खिलाफ बागी सुर विखाए तो पहली बार अकाली दल ने भी खुल के बोलिया ते इयाली नूं बीजेपी नाल मिलिया होया दस दिता ते मनप्रीत इयाली मनजिंदर सिरसा दी बीजेपी दे नाल मुलाकातां दा हवाला भी दिता। भावें असीं द्रौपदी मुर्मू जी की हमायत की सी, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, असीं उन्हां दी सपोर्ट की सी श्रोमणी अकाली दल ने, पर साडे एक सज्जन कहंदा सीगा कि मैनू मेरी जमीर इजाजत नहीं देंदी। ते हुण तुहाडे कोले मेरे ख्याल खबरां सारिਆਂ कोले ही है। पिछलियां दो रातां तो ते महापुरुष उत्थे बैठे है मनजिंदर सिंह सिरसे दे नाल भारतीय जनता पार्टी की हाई कमांड दे नाल मीटिंगां करदे फिरदे।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਲੀ ਨੇ ਝੁੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਵੋਟ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਲਟਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਯਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੂਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੇ ਰੇਤਾ 9 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਭਰਤ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਸੀਬੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰੋ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਰੀ ਦਾ ਰੇਟ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਚੌਗਿਰਦਾ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। 5 ਹੈਕਟਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਜੋ
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤਾ 5 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਫਿਰ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 14 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਔਰ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪ ਆਗੂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਹਸਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਟਰਮਾਂ ਐਜ ਏ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਲ ਸਪਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਗੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਸਰ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀਸੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਐਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਟਰਵੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸਤੀਫਾ ਅਗਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ।
ਤਾਂ ਉਧਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਾਏ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਉਹ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਲਮਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 75 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਆਪਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ 25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਸੜਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਬੁਰਜੀ ਏਰੀਏ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਧਵਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸਪੀਕਰ ਆ ਜੋ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੱਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਨਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖੇ, ਫਲਾਨੀ ਨੇ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ,
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਆਈਏਐਸ ਤੇ 24 ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਥਿੰਦ ਬਣੇ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਔਰ ਅਰੁਣ ਸੇਖੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਗੌਰੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗਲਾਡਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 35 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁੱਲ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਫਿਰ ਬਦਲ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਆਈਐਸ ਤੇ 24 ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਥਿੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਨੇ, ਔਰ ਅਰੁਣ ਸੇਖੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਗੌਰੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗਲਾਡਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫੁਲਕਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।